1946년 미국 캘리포니아 대학병원. Mommy. Mommy's here, sweetheart. I want to go. 한아이가 어머니의 곁에서 사망한다. 그런데 1994년 A boy who passed away 48 years ago was a human guinea pig. He died because of experiments on human beings. 아이가 사망한 지 48년 만에 충격적인 진실이 밝혀진다. (1946년에) 사망한 아이는 시미언 쇼로. 호주 뉴 사이스웨일즈에 거주하던 4살 소년이었다. It's bone cancer. What? You just say cancer? He needs immediate treatment. 사망 몇 달 전, 시미언은 뼈에 악성 종양이 자라나는 희귀 질환인 뼈암 판정을 받는다. 하지만 가난한 형편 때문에 제대로 된 치료조차 받지 못하고 있었는데, 그러던 어느 날 Really? You really want to treat my son? Oh my God, that's wonderful. Thank you. America is going to take care of you. Are you sure? You are going to be just fine. 뜻밖에도 캘리포니아 대학병원 측이 무료로 시미언을 치료해주겠다며 연락을 해왔고, 시미언은 미국으로 건너가 치료를 받게 되는데, Simeon, no. Why am I living without you, Simeon? 하지만 곧 나을 수 있을 거란 기대와는 달리 이번 8개월 만에 사망하고 만다. 병원 측은 치료에 최선을 다했지만 다른 장기에 암이 전이되어 손을 쓸 수 없었다고 설명했다. 그런데 48년 후 1994년, 미국 뉴멕시코주 지역신문 알버커크 트리뷴의 기자 아일린 웰솜이 충격적인 사실을 폭로한다. The cause of Simeon Shaw's death was not bone cancer. He died of plutonium poisoning. 플루토늄은 핵무기의 원료이자 핵폭발 시 생성되는 고위험 방사성 물질로 인체에 직접 투여할 경우 극소량인 20mg만으로도 치사량에 이르는데, 아일린 웰솜에 따르면 캘리포니아 대학병원 측은 시미언 쇼의 뼈암을 치료한다며 액체 상태의 플루토늄을 주사했고, 점점 그 양을 늘려가다 결국 치사량의 플루토늄을 투여해 사망하게 했다는 것이다. Why would they do such horrible things to him? Because he was the subject of human radiation experiments. Human radiation experiments were done in many hospitals in America at the time. 아일린 웰섬은 미국의 에너지 및 핵 안보 전담 부서인 에너지부가 작성한 기밀 문서를 근거로 미국에서 극비리의 방사능 인체 실험이 이루어졌다고 폭로했다. Sir, we have a situation. What is it? The Russians, they've acquired blueprints to make an atomic bomb. What?
Are you sure? Yes, it's only a matter of time before they develop a bomb of their own. 1945년 9월 미국 백악관이 발칵 뒤집히는 사건이 발생한다. 제2차 세계대전 막바지 1945년 맨하튼 프로젝트를 통해 세계 최초로 원자폭탄을 개발한 미국은 그해 8월 일본 히로시마와 나가사키에 원자폭탄을 투하했는데 그런데 맨해튼 프로젝트의 핵심 인물이었던 독일 출신의 물리학자 클라우스 푹스가 사실은 소련의 스파이였으며 원자폭탄 도면을 빼돌려 소련 측에 넘겼던 것이다. 당시 소련은 원자로를 만드는 데 성공한 상태였는데 이런 상황에서 도면까지 손에 넣은 것으로 원자폭탄 개발은 그야말로 시간 문제였다. Sir, what if the Russians drop a bomb on American soil? Because that's our worst nightmare, isn't it? Yes, it is. We need to do something immediately. 원자폭탄의 엄청난 위력을 누구보다 잘 알고 있던 미 정부는 긴장하지 않을 수 없었다. 소련 측의 원자폭탄 개발을 막는 것도 중요하지만 만에 하나 미 본토에 원자폭탄이 투하될 경우에도 대비해야 했는데 핵폭발만큼 미국이 두려워한 것은 폭발로 발생하는 방사능으로 인한 2차 피해였다. 1945년 8월 미국이 일본에 원자폭탄을 투하했을 당시 폭발로 인한 사망자보다 방사능에 피폭되어 사망한 사람이 훨씬 많았는데 폭발 당시 생성된 방사성 물질이 공기 중으로 퍼지면서 무려 수십만 명이 방사능에 피폭되어 사망했고 그 밖에도 암 발생률과 기형아 출산율이 치솟는 등 피해 규모는 상상을 초월했던 것이다. 이에 트루먼 대통령은 대책을 논의하기 위해 맨해튼 프로젝트의 총책임자였던 오펜하이머를 부른다. Do you know what to do when someone is exposed to radiation? Not at the moment. Well then, what should we do? We need to start developing a cure for radiation exposure. 오펜하이머는 방사능 피폭 치료법을 개발해야 한다고 주장했는데 트루먼 대통령의 승인을 받은 그는 곧바로 미국의 병원 관계자들을 일제히 불러 모은다. Cure for radiation exposure? But we don't have any data. He's right. We cannot develop a cure without knowing how long the human bodies can take radiation. Then why don't you start experimenting? You mean on humans? But it's confidential, of course. 오펜하이머는 병원 관계자들에게 방사능 피폭 치료법 개발을 위한 인체 실험을 지시했는데 가장 먼저 실험 대상이 된 것은 병원 환자들이었다. You need to take another X-ray. But I just took one a few days ago, didn't I? Yeah, I know. I'm sorry about that, but it didn't come out well. So you are not going to be charged for this. So don't worry. 미국 신시내티 대학병원이 입원 환자 88명에게 400mS의 방사선을 한 번에 쬐게 한 뒤 생존율을 시험했는데 400mS는 흉부 엑스레이 촬영을 촬영할 때 방출되는 방사선의 2만 배에 달하는 것으로 엄청난 방사능에 피폭된 환자들 중 절반이 넘는 48명이 구토와 복통, 정신착란 등의 증세를 보이다 2달 이내에 사망했다. 또한 연고가 없는 불황자나 정신질환자들도 실험 대상이었는데 You don't look good.
Why don't you have a checkups? You think I got the money for that? My hospital gives you a free checkups for a month. We also give you a free vitamin shots. 매사추세츠 종합병원 측은 이들에게 무료로 건강검진을 해주겠다고 속인 뒤 비타민 주사라며 플루토늄이나 우라늄 등 고위험군 방사성 물질을 직접 투여했으며 정기적으로 수십 명의 지적 장애아들을 병원으로 초대한 뒤 가루 형태로 만든 방사성 물질을 음식에 섞어 먹이기까지 했다. 이뿐만이 아니었다. 경제적인 문제로 치료를 받지 못하는 사람들에게는 무료로 치료해주겠다고 속여 실험 대상으로 삼았는데. Yeah, he seems like an ideal candidate. I'm calling from the University of California Hospital. With your permission, Miss Shaw, we want to treat your son. All of the expenses will be covered by us. 1946년 사망한 시미언 쇼 역시 이런 경우로 의사들은 미국인뿐만 아니라 외국인들까지 실험 대상으로 삼았던 것이다. 아일린 웰솜은 1945년부터 1970년대까지 30여 년 동안 이런 방사능 인체 실험이 광범위하게 행해졌으며 인체 실험 대상이 된 피해자들 중 수천 명이 사망했다고 밝혔다. 이 같은 아일린 웰솜 기자의 폭로로 인해 당시 대통령이었던 클린턴은 자문위원회를 꾸려 진상조사에 나섰고 1년여에 걸친 조사 끝에 아일린 웰솜 기자가 폭로한 내용이 모두 사실이라고 인정했다. 수천 명의 목숨을 앗아간 미국의 방사능 인체 실험. 클린턴 대통령은 인체 실험 피해자들에게 공식 사과했지만 이런 잔혹한 실험을 자행한 의사들은 그 누구도 처벌받지 않았다.